जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो दर राग आसा महला पहला। पहला असी सिर्फ इन्हां जिहड़े 6 शब्द ने इन्हां नूं समझण दी कोशिश करनी है। असल दे विच ये सोदर दा एक शब्द है और इहदे नाल बाकी जिहड़े शब्द मिला के पढ़े जाते हैं। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच नितनेम की गल आउंदी है तो उन्हां सारे शब्दां दा एक संग्रह है। उस संग्रह नूं फिर सारे नूं ही सोदर कह दिता जाता है। पहली बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच जपजी साहिब है। दूसरी जिहड़ी बाणी है वो सोदर रहरास साहिब की बाणी है। इनू रहरास क्यों कहा जाता है असीं बाद दे विच वेखांगे। और सोदर तेरा कहा तो ये शुरू हुंदी है शरण परे की राखो शर्मा दे उत्ते ये 9 शब्द खत्म होंदे ने। सोदर दे अधीन 5 शब्द आउंदे ने। सो पुरख दे अधीन फिर 4 शब्द आउंदे ने। ये 5 ते 4 मिला के ये 9 शब्द बन जाते हैं। इस तो बाद फिर सोहला साहिब की बाणी शुरू होंदी है। सोदर इस शब्द नूं पढ़न दा जो साडे कोल इतिहासक तौर दे उत्ते हवाला है भी कदों पढ़िया जाता रहा है तो भाई गुरदास साहब कहते हैं कि ये शब्द जिहड़ा है ये गुरु नानक साहिब दे वेले तो ही पढ़िया जा रहा है। रोज़ाना के नितनेम दे विच ये भाई गुरदास साहब दे वेले तो ही पढ़िया जा रहा है। असी 2 उदाहरणां भाई गुरदास साहब जी की रचना के विचों लै लीए। एक तो उन्होंने जदों करतारपुर वस गया है जो हुण पाकिस्तान दे विच है, उत्थे जिहड़ा डेली रूटीन है जो सवेर वेले का नितनेम है शाम वेले का नितनेम है उहदा उन्होंने जिक्र करदिआं ये दस्सिया है कि सोदर आरती गावी है अमृत वेला जाप उचारा। सोदर दा ये शब्द हालांकि तुसी वेखोगे उस वेले गुरु रामदास साहब महाराज जी का शब्द नहीं है, गुरु अर्जन साहब का शब्द नहीं है, केवल गुरु नानक साहब महाराज जी का शब्द उदों वो पढ़िया जा रहा। बाद दे विच विस्तार होया है अगे। सोदर आरती गावी है अमृत वेला जाप उचारा। उद तो साडे सामने एक गल आ जाती है कि ये जिहड़ा शब्द है ये गुरु नानक साहब महाराज जी के वेले पढ़िया जाता है। ये जिथों गल शुरू होंदी है बाबा आया करतारपुर भेख उदासी सगल उतारा। जां अगे चल के फिर भाई गुरदास साहब ने एक सिख की रूटीन का जिक्र किया है। उहदे विच जिथे पहला अमृत वेले की गल कीती है, नितनेम की गल कीती है, संगत दे विच बैठण की गल कीती है, उत्थे नाल ये गल कही है कि जिहड़ा शाम वेले का नितनेम है वो सिख दा किवें दा है। संजय सोदर गावणी मन मेली कर मेल मिलंदे। भाई गुरदास साहब संझ दे वेले शाम दे वेले सतगुरु दे बारे वो कह रहे ने, सिखां दे बारे कह रहे ने कि सोदर बाणी का जाप जिहड़े गुरसिख ने वो प्यारे मिल के करते हैं। संजय सोदर गावणी मन मेली कर मेल मिलंदे। तो जिन्हां दे नाल उन्हां दे मन मिले ने मतलब कि गुरमुखां नूं मिल के ते वो इस बाणी का एक तो जाप करते हैं, दूसरे नंबर के उत्ते वो उन्हां गुरमुखां नूं मिलते हैं जिन्हां नूं मिल के उन्हां दे अंदर ये गुण प्रगट हो जाते हैं, जिन्हां नूं मिल के ते उन्हां दे अंदर नितनेम करन दी आदत पै जावे। ये छोटी जी गल है ना भी साडा कोई मित्र सानू इहो जिहा मिल गया जिहड़ा सानू ये कह दे भी चल गुरुद्वारे चलीए, तो कोई इहो जिहा मिल गया छड्ड परे गुरुद्वारे जाके की करना। बंदे दे उत्ते दोवां गल्लां दा प्रभाव रहिंदा है। इस करके भाई गुरदास साहिब कहंदे उन्हां बंदिआं नूं मिलदे ने जिन्हां बंदिआं नूं मिल के अंदर गुण फलदे ने, जिन्हां बंदिआं नूं मिल के अंदर गुण प्रगट हुंदे ने। संजय सोदर गावणी मन मेली कर मेल मिलंदे। उत्थे फिर शब्द आया सी राती कीरत सोहला कर आरती प्रसाद वंडंदे गुरमुख सुख फल पिरम चखंदे। सोहला साहब का भी जिक्र उस वेले ते इस नितनेम का जिक्र भी उस वेले सोदर का नितनेम। हुण ये 2 शब्द ने इस बाणी नूं 2 नावां दे नाल असीं याद करते हैं। एक असीं याद करते हाँ सोदर, एक असीं याद करते हाँ रहरास साहिब के नाम के नाल, क्योंकि हर एक बंदा
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੋਦਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਦਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਪ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਸੋਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਦਰ ਕੇ ਹਸੋ ਕਰਕੇ ਹਦਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਰਥ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤੀ ਯਾਦ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ।
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਲੋਕ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ, ਵਊਆ ਤੇ ਊੜਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਤੇ ਵਾਚੇ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਲਾਂ ਹੈ। ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਿਖਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਸੋ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਰਾਗ ਆਸਾ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਾਮੇਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਪੰਕਤੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਕਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰ।
ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੜਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ। ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਔਖੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਝਾਂ ਘੋਲੀ ਵੰਝਾਂ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ, ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ ਜਿਨ ਭਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ ਜਿਨ ਭਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾਲੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਘਰ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ। ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, 2-4 ਅੱਖਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੜਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੱਖੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਟਿਕਾਅ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ, ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ।
ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਬਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਗਾਉਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਊਂਡ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਲਾ 5 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲ ਕਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਦ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੁਣੇ ਵੱਜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਏ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਨੇ। ਥਾਟ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਗ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ज़्यादा ਸਮਾਂ नहीं होवेगा, ਅਸੀਂ जपजी साहब वाले ਨੂੰ ਨਾਲ नहीं ਲੈ ਸਕਦੇ कि ਕਿਹੜਾ फ़र्क है, पर ਤੁਸੀਂ खुद वेख लेना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। तो इसे पंक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਗਾਵੈਂ ਤੁਹਨੋਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਇਹ फ़र्क है थोड़ा ਜਿਹਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਪਵਨ, ਪਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ, ਅਗਨੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਆਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈੱਡ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਡ ਹੋਈ ਪਈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਆਂ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾਵੇ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਦਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ, ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 4-5 ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ, ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਿੱਧ, ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ।
ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਧ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਜਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਨੀ, ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਵਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਰਖੀਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਨਦੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਫਿਰ ਕੌਣ? ਸੁਰਗ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਗ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਗਾ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ, ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ 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 ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ। ਮੰਡਲ, ਇੱਕ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੈ ਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੈ ਪੀ, ਹੁਣ ਵੀ, ਹੋਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ, ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੈ 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਵਾਲੇ ਸੋਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।